अच्छा नाज़रीन, बहन से मैंने बातें की, इन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी दी। इन्होंने शादी इसलिए नहीं की क्योंकि इनकी जो माँ थी वो 20-25 साल पहले फौत हो चुकी थी, फिर ये सबसे बड़ी थी, तो इनके छोटे भाई थे और ये बहन थी। इन्होंने इसके आसरे के लिए शादी नहीं की। जब इनका जो छोटा भाई था वो बड़ा हो गया और ये बहन भी बड़ी हो गई, तो इन्होंने इतनी कुर्बानी दी कि इनको पाल पोस के बड़ा किया, फिर उनके लिए शादी की। और वो भाई है कि इनसे अभी अलहदा हो चुके हैं, इनका पूछता ही नहीं है। ये हमारे कुछ भाइयों का ऐसा ही होते, हर भाई की बात नहीं करो, कुछ भाइयों की मैं बात कर रहा हूँ। और इस बहन ने, जो बहन एक बहन के लिए इन्होंने भी कुर्बानी दी, इसने इनके लिए कुर्बानी दी, अब ये इनके लिए कुर्बानी दे रहे। ये चारपाई पे पड़ी है, काम काज नहीं कर सकती है, ये दूसरों के घरों पे काम करती है, वहाँ से जो भी वजीफा होते हैं, जो भी होते हैं वो लाते, इनको खिलाते और इनकी खिदमत ये बहन करती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइना द कल्तुर चैनल से मैं हूँ आप लोगों का एक छोटा सा सोशल वर्कर असगर चीमा। आइना द कल्तुर का मकसद ये है मुआशरे की अक्कासी करना। नाज़रीन, आज मैं तहसील काटलंग के करीब वंडो इलाके में आया हूँ। यहाँ पर एक छोटी सी फैमिली है, 2 बहनें यहाँ पर रहते हैं। आप लोगों ने पहले भी शॉर्ट क्लिप देखें। ये 2 बहनें अभी तक इन्होंने शादी नहीं की, क्यों नहीं की, ये सारी तफसील मैं वीडियो में आप लोगों को बताना चाहता हूँ। और इससे पहले ये आप लोग देखें, एक छोटे से घर में ये लोग रहते हैं, अपने लिए वॉशरूम का, ये इन लोगों की वॉशरूम का हाल है। ये देखें, ये इन लोगों का एक वॉशरूम है। गुर्बत के सहारे ज़िंदगी गुजार रहे हैं और आस पास के पड़ोस में भी बहुत से अमीर तरीन लोग रहते हैं, लेकिन वो भी ऐसे गरीब लोगों का पूछता ही नहीं है। नाज़रीन, हमारा चैनल जो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि आइना द कल्तुर, इसका मतलब यह है कि मुआशरे की अक्कासी, नहीं मैं बार बार कह रहा हूँ, तो मुआशरे की अक्कासी करना इस तरह होते हैं कि हम ऐसे नादार गरीब लोगों को स्क्रीन पे लाते हैं, उनको शो करते हैं और फिर आप लोगों को अपील करते हैं कि ऐसे लोगों के साथ आप लोग कुछ न कुछ डोनेट ज़रूर करें। नाज़रीन, ये बहनें बहुत गुर्बत के सहारे ज़िंदगी गुजारें। ये बहन बहुत ज़्यादा बीमार है, आप लोगों ने इनके हाथ पाँव सब कुछ देखे, और ये बहन, ये दोनों बहनें हैं, ये इनकी खिदमत कर रहे हैं। कोई वजीबा देते हैं, कोई भीख देते हैं, कोई खैरात देते हैं, लेकिन इसी तरीके से ये लोग अपना ज़िंदगी गुजारे। माँ बाप इनके मर चुके हैं, एक भाई है, उन्होंने भी इसको छोड़ा है, लेकिन जिसका कोई भी नहीं होते उसका अल्लाह होते हैं। हमें एक वसीला बनाए इन लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इल्तिजा है कि सबसे पहले हम इनके लिए वॉशरूम बनाएं, और दूसरा संगीन मसला पानी का है, क्योंकि इनके घर में पानी नहीं है। यहाँ ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर पानी के बोर पे करीबन 60 से लेकर 90 और 90 से लेकर 1,20,000 तक। ये मैं क्यों बता रहा हूँ कि 60 से 90, 90 से 1,20,000, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, इसमें 60,000 खर्चा भी आता है, 90,000 भी आ सकता है, 1,20,000 भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर पहाड़ी इलाका है। यहाँ अक्सर जब मशीनरी काम करते हैं तो अंदर ऐसे जगह होते हैं कि वहाँ पर पत्थर निकलते हैं, तो फिर काम ज़्यादा दिन लग जाते हैं, तो उसका मजदूर दिहाड़ी बहुत ज़्यादा लेते हैं। तो इसमें यही तक खर्च आता है, कोई कर सकता है। तो मैं आप लोगों से इल्तिजा करना चाहता हूँ कि सबसे पहले रमज़ान शरीफ पे कोई खैरात ज़कात सदका भेजना चाहते हैं, तो उसी पे हम इनके लिए सबसे पहले ये पानी का बोर लगाए। मैं इस बहन से कुछ पूछना चाहता हूँ। होरजान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। होरजान, दरा तू मोर प्लार जी। मोर प्लार मिनिस्टर जी।
او تاسو د دې غونډو علاقې موږ د دې غونډو د دې علاقې څومره ټایم مو چې دلته ژوند کوئ؟ زموږ بس دلته په دې ملک پیدا شوي لوی شوي یو. او د مور او پلار د مرګ وخت مو څومره شو؟ د مور خو مې ډېر کېږي 15 کاله به کېږي. واړه وې چې تاسو؟ واړه چې مور مړه وم بیخي او پلار دی؟ او پلار مې 6 کاله وشو چې مړ دی. ها خورجان ستا د لاسونه ولې دا وجه؟ دا د جوړونو بیماري مې ده، بس د هغې نه بس دا لاسونه مې د قشانتي شوي دي او بس په کټ کې محتاجه ناسته یم، ګرځېدی نه شم، څه په خوراک مې په خپله صحیح نه شم کولی او بس په کټ کې په ځان بلستن نه شم صحیح کولی، محتاجه ناسته یم په دې کټ کې او بس دغه ماشومه خور مې ده، بس دغه راله خدمت کوي. دا ستا نه څومره کشره ده؟ دا زما نه په ما پسې ده لکه ده. تاسو پسې؟ په ما پسې. ستاسو عمر څومره ده خوره؟ نو عمر اوس 30 کاله 40 دغسې به وي او دغسې به وي. دغسې به وي. خورجان راته ووایه چې لکه ژوند تاسو ډېر په سخته باندې تېر نه کړو؟ ډېر په سخته باندې، په پردي کور کې اوبه راته نشته، تکلیف دی راته د اوبو، د بل د کور اوبه راوړو او بس ډېره سختي ده را باندې، یو زوپه راکړې بلې زوپه راکړې، په هغې خپل ټیم تېرو او زندګي د په دغه کې تېرېږي او بس د ډاکټر وس مې نه کېږي چې ځان له ډاکټر له لاړه شم، ځان له علاج وکړم، د وتو نه یم. ستا رشته داران؟ زما رشته داران خلک به وي ولې به نه وي، خو دا ده چې زموږ خو څوک په کار نه راځي، زموږ خو لکه څوک دغه رشته داران په کارېږي چې چا څوک خبر والي، زموږ د خبر دغه څوک نشته، زموږ به څوک څه خبر والي. خو داسې ستاسو پرسنل خبرو کې زما دلچسپي نه ده، خو به هر حال بیا هم تپوس کومه ستاسو د دواړو خویندو تر اوسه پورې واده ولې نه دی شوی؟ نو واده دا نه دی شوی چې زما مور مړه شوه او ماته دا ماشومه خور پاتې شوه، ماشوم ورور راته پاتې شو، نو دا ماشوم خور ورور مې ونیو، زه پلار لکه کېناستم، هغه پلار ته هغه رونو ته دې رور ته دې خور ته کېناستم، نو ورور مې د خیره لوی شو، واده مې ورله وکړو، نو هغه د خپلې ښځې شو، د بچو شو او موږ دغسې پاتې شو. نو بس موږ لکه تا دومره قرباني ورکړله چې کله ستا مور پلار مړه شول د هغې نه پس تا د خپل خور خپل لور دپاره دومره قرباني ورکړه چې تا واده ونه کړو او نن هغه رور دی چې دی پرېښې په پردي کور جدا شو، زما نه په پردي کور کې پاتې شو او پلار مې چې نو پلار سره ناست و، د پلار مې را 6 کاله وشو، پلار مې مړ شو، نو بس دغسې موږ دا 2 خویندې پاتې شو. او دې خور دې واده ولې نه دی کړی؟ نو دا خو قمقله شانتې ده، مذوبه شانتې ده، نو دا مې نه ده ورکړې خدمت خو او نو دا ده چې دا لکه چې زه ورکړم نو زما د خدمت څوک نشته، نو دا ما خپل خدمت ته ماته خدمت ته ناسته ده، بس ما له خدمت کوي. خور تاسو خو څه نوې کپړې څه پیزار هم نشته، لکه دومره څوک نشته چې تاسو له څه نوې کپړې پیزار دله نو بس نشته چې وی نو باچا صاحب موږ به ولې داسې ناست خو نشته زموږ څوک که نه، بس دغه یو جامې راکړي بل راکړي، یو پیزار راکړي بل پیزار راکړي، هغه زموږ پخپو یو جامې په غاړه کي، بس د یو د بل خیر و زکات دی هغې ته ناست یو، بس الله ما سره دی، بس دغه چې یو څوک سره کې بل څوک سره کې په هغې هغه خپل ټیم تېروي. خور په دې دومره ټایم کې چې ته داسې ځان له په تنهایۍ کې ناست یې چې ته جړلې دي؟ ډېر مې جړلې وه چې داسې شپه پکې هم راشي چې جاړو، ورځ پکې هم راشي چې جاړو، چې سنۍ نو هم جاړو، ولې نه جاړو، بس داسې ټیم پکې راشي چې ډېر د شپې مو جاړم، د ورځې مو جاړم، زه مې یا الله پاکه چې په صورت روغه وي د چا خدمت به مې کولی، خپل هغه ټیم به مې تېرولی پې. اوس ټیم په سترګو کې اوښکې را روانې دي، وجه څه ده خور؟ نو وجه دغه ده چې د خپلې غریبۍ د خپلې بیمارۍ ډېره خفه کړې یم، دغه وجه ده، نور څه به نور ووایو، د خپلې غریبۍ د خپلې بیمارۍ ډېره زیاته خفه کړې یم، زه یم چې په ګرګه بنده روغ د چا خدمت وکړي، د چا منډه تړله ووهي، د څوک پې سود پې رضونه وکړي، نو زه په کټ کې محتاجه ناسته یم، د چا د منډې نه یم، د چا د خدمت نه یم، د چا د تلې راغلي نه یم، محتاجه بل ته ناسته یم، نو که چا سره وړه ښه، که چا سره نه وړه بیا دې سره خدای ښه. د کاټلنګ، د بابوزو، د میاخان، د سنګاو، کوی برمول، د شموزو، د غونډو، خاص کر ستا حق ړمبې په غونډو والا باندې دی، د دغه رونه چې ما په دې شیشه ګوري، تا په دې شیشه ګوري، دغه رونه چې تا ویني، په دغه رونو ستا فرض دی چې ستا خدمت وکړي، دغې رونو نه غوښتنه ړمې د الله نه د دغې رونو نه غوښتنه څه کوې؟ د دغې نه بس دغه غوښتنه کوم چې بس په دې کټ کې ناست یم محتاجه چې د دوی څه وس کېږي زما سره د څه امداد وکړي. وعلیکم السلام. خورجان ستا خور د رور او د پلار دپاره قرباني ورکړله، خپل ځان یې توی کړو، ټول عمر یې د هغې دپاره توی کړو، نن هغه رور دی چې د خور تپوس نه کړي. خور تا د هغې دپاره قرباني ورکړله، خوشحالې په دې زندګۍ؟ خو خوشحاله یم بالکل، لاله چې په خپلې خود خدمت کوم په دې شکر دی او نیکان کړم، سهار لاړ شم، مازدیګر راځم، په خپلې خور خدمت وکړم، بیا لاړ شم، بیا مازدیګر راځم، بیا راله اوس دوباره کې بیا راځم واپس خپل کور ته، خپلې خود خدمت وکړم، بیا لاړ شم واپس، بیا هلته لاړ شم، بیا کار مار وکړم، بیا راځم خپل کور ته. هسې خور لکه زړه دې غواړي، ګوره ستا په دې په کپړو کې سلایم نشته که نه، زړه دې غواړي چېرې ما ښکلې جوړه واچولې،
زړه دې غواړي ښکلې ښایسته پوړونې مې واچولې ښایسته ښایسته بوټان مې واچولې زړه دې غواړي خو غواړي خو چې مور او پلار هم نشته نو اوس څوک بېوسه نه مور پلار نه وروڼه نه خویندې څوک نشته د کوم ځای نه راشي هېڅ هم نشته دی نو د اوبو راته د اوبو ته ډېر زیات تکلیف دی اوبه راته دغه کړي چې اوبه راته ولګي کتونکو د غونډو د میاخان سنګاو د دې تحصیل کاټلنګ سر چې څومره خلک هغه استوګنه وي هغه په بهر ملک کې وي دلته کې وي او څه وس لري زما هغوی ته خواست دی چې د دې خویندو سره راشئ په خپله باندې او د موبایل نمبر هغه تاسو ته زه په شیشه در کوم د دوی سره په خپله رابطه اوسئ د دوی سره خو خپل موبایل نشته خو دا دوی چې کوم ځای کې پاتې کېږي د ګاونډي نمبر دی د هغه نوم دی دوري کاکا چې تاسو د هغه سره تړون ساتئ یا په خپله دلته کې راشئ او دوی له چې دی نو خدمت وکړئ باقي ستاسو او ستاسو همدرد آینه د کلتور نه ستاسو نه ایجاد غواړي ښاد و آباد اوسئ د الله په امان